बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। इंशाल्लाह पनन क्लास के बाद जमंगा डिस्कशन द प्रोनाउन हवाले सर वी प्रोनाउन संग चे जमंग ऑलरेडी डिस्कशन शवे दे दा द क्लोज क्लास यो एलिमेंट थे या दे ताल्लुक इंग्लिश के क्लोज्ड क्लास सर दे और क्लोज क्लास के मंग सर आगा एलिमेंट शामिल दी कम एलिमेंट्स या कम वर्ड्स के चनो रे इजाफा नहीं कीगी द दे तादाद मालूम दे नो इंग्लिश के द प्रोनाउन जो मंग सरा मखसूस तादाद दे खास तादाद दे ऊपर के नोर इजाफा न कीगी प्रोनाउन दे वर्ड तक मुंग सोचू को नो दा दो पार्ट्स न जोड़ दे प्रो और नाउन। द प्रो माना दा फॉर के लिए या इन प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ। नो द प्रोनाउन मतलब दे फॉर अ नाउन या इन प्लेस ऑफ अ नाउन इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नो प्रोनाउन बेसिकली इंग्लिश के मंग सरा अगा वर्ड दे कम वर्ड ची मंगा द नाउन पजा इस्तेमालो नो मंग दासे वेले शू ची प्रोनाउन बेसिकली द नाउन सब्स्टिट्यूट दे सब्स्टिट्यूट मंग देता वायु चे द यौ सिस पजा मंग बल सिस इस्तेमालो ले शू नो अगा यौ सिस त मंग द बल सिस सब्स्टिट्यूट वायु। फॉर एग्जांपल मंग सरे ऑब्जेक्ट ए दे कदा ऑब्जेक्ट ए पजा मंग ऑब्जेक्ट बी इस्तेमालो ले शू नो मंग वायु चे द ऑब्जेक्ट बी द ऑब्जेक्ट ए सब्स्टिट्यूट दे। फॉर एग्जांपल दो फ्रूट्स थी कदे यो फ्रूट पजा मंग बल फ्रूट इस्तेमालो ले शू नो दे यो फ्रूट ता द बल फ्रूट सब्स्टिट्यूट हुई। दो किस्म मेडिसिन्स थी क यो मेडिसिन मंग द बल मेडिसिन पजा यूज को ले शू नो दे बल मेडिसिन ता दे देड़ो मनी मेडिसिन सब्स्टिट्यूट हुई। चिकल मंग वायु प्रोनाउन द नाउन सब्स्टिट्यूट ते दे मतलब दादे चे प्रोनाउन मंग द नाउन पजा इस्तेमालो ले शू जकदा द नाउन जाय अखली। नो सैंपल डेफिनेशन मंग द प्रोनाउन दासे को ले शू चे अ प्रोनाउन इज अ वर्ड प्रोनाउन मंग सरा आगा वर्ड तवई which is used in place of a noun या which is used instead of a noun या मंग more simply वेले शू चे a pronoun is the substitute for a noun। प्रोनाउन द नाउन सब्स्टिट्यूट ते मतलब प्रोनाउन मंग द नाउन पजा इस्तेमालो और द नाउन जाय अखली नो मंग बताऊं वायु चे अ प्रोनाउन basically takes the place of a noun। प्रोनाउन अगा वर्ड दे चे द नाउन पजा इस्तेमाली के और द नाउन जाय अखली नो जका मंग वायु चे प्रोनाउन द नाउन सब्स्टिट्यूट दे उस प्रोनाउन मंग द नाउन पजा इस्तेमालो हो क्वेश्चन दा दे चे द प्रोनाउन मंग द नाउन पजा उले इस्तेमालो दासे होम पॉसिबल ला चे मंगा हर जाय के नाउन इस्तेमालो और दागे पजा मंगा प्रोनाउन ने इस्तेमालो। नो व्हाई डू वी यूज अ प्रोनाउन द प्रोनाउन दे इस्तेमालो लो बिया जरूरत सरे नो प्रोनाउन मंगा जका इस्तेमालो चे मंग अननेसेसरी रेपिटेशन न कोल गवाड़ो। वी यूज अ प्रोनाउन टू अवॉइड unnecessary repetition of a noun। कमंगा पर सेम सेंटेंस के यौ नाउन बिया बिया इस्तेमालो नो दे सरा रेपिटेशन न जे दा रेपिटेशन जरूरी न दे अननेसेसरी रेपिटेशन दे और दा बिया टायर सम खकारी या मोनोटोनस खकारी पर सेंटेंस के अगा खुला या द सेंटेंस चे कम अट्रैक्शन दे अगा पाते निशी। फॉर एग्जांपल जवाम अहमद द 10th क्लास स्टूडेंट थे अहमद क्लास तरागे अहमद खपल बुक को लाउको अहमद परुन एब्सेंटो ज टाइम एंड अगेन द अहमद नु इस्तेमालो नाउन इस्तेमालो नो चिकल मंग बिया बिया द नाउन इस्तेमालो नो दे सरा अगर रिपीटिशन न जे द रिपीटिशन जरूरी न दे अननेसेसरी रिपीटिशन द पारा कम चे मोनोटोनस करी मोनोटनी क्रिएट कई या उकताहट क्रिएट कई न प लिखलो के रेपिटेशन खोन कई न प वेना के रेपिटेशन खोन कई
نو په رائټینګ کې او په سپیچ کې د دې unnecessary یا tiresome repetition نه د بچ کېدو لپاره موږ استعمالو بیسیکلی پروناون. نو چې کوم ځای کې د نون استعمال ضروری نه وي نو هغه ځای کې د نون په ځای موږ انګلیش کې یا د انګلیش ګرامر کې موږ پروناون استعمالو. نو پروناونز بیسیکلی هغه ورډز دي کوم ورډز چې موږ د نون په ځای استعمالو دا د نون ځای اخلي او د نون د tiresome repetition نه د بچ کېدو لپاره موږ پروناون استعمالو. اوس پروناون موږ استعمالو د نون په ځای د کوم نون په ځای چې موږ پروناون استعمالو هغه نون ته موږ وایو antecedent of the pronoun. فار ایگزامپل که موږ یو ایگزامپل سنټنس ولیکو boys play hockey in the playground. Boys play hockey in the playground. بیا موږ وایو they come daily and enjoy the company of one another. اوس که د دواړو سنټنسز ته موږ وګورو دا دواړه سنټنسز موږ انالایز کو نو په فرست سنټنس کې موږ ولیکو boys play hockey in the playground. موږ سره د سبجیکټ په پوزیشن باندې boys دی او دا بیسیکلی موږ سره نون دی. الکان روزانه په پلی ګراوند کې هاکی کوي دی روزانه راځي پلی ګراوند ته او د یو بل قوم نه انجوای کوي یو بل سره غپ شپ لګي یو بل سره میچ کوي او د یو بل قوم نه انجوای کوي. په سیکنډ سنټنس کې موږ د بوایز په ځای پروناون استعمال کړي نو د موږ سره پروناون دی او دا د موږ استعمال ک بیسیکلی د بوایز په ځای کوم چې نون دی. پروناون چې د کوم نون په ځای استعماليږي لکه په دې سنټنس کې موږ پروناون دی استعمال کو د نون بوایز په ځای نو پروناون چې د کوم نون په ځای استعماليږي هغه نون ته به موږ وایو انټیسیډنټ یا انټیسیډنټ اف دی پروناون. د پروناون انټیسیډنټ په دې سنټنس کې موږ سره د بوایز دی. په ساده الفاظو کې موږ ویل شو چې پروناون د نون په ځای استعماليږي د کوم نون په ځای چې پروناون استعمال شي نو هغه نون ته موږ وایو انټیسیډنټ اف دی پروناون. یو بل اگزامپل سنټنس لیکو فار ایگزامپل زوام جواد is my brother. Jawad is my brother. بیا زوام he is a student of BS in English. اوس که دا دواړه سنټنسز مونږه انالایز کو نو په فرست سنټنس کې مونږ سره سبجیکټ جواد دی او جواد مونږ سره نون دی. په سیکنډ سنټنس کې مونږ د جواد په ځای هی استعمال کړی دی دا هی مونږ سره پروناون دی. اوس دا هی پروناون د چا په ځای استعمال شوی دی دا د جواد په ځای استعمال شوی دی نو د پروناون هی انټیسیډنټ شو جواد شو. پروناون چې د کوم نون په ځای استعماليږي هغه نون ته موږ وایو انټیسیډنټ اف دی پروناون. نو په دې سنټنس کې موږ سره هی پروناون دی او د دې پروناون انټیسیډنټ جواد دی ځکه جواد هغه نون دی د کوم نون په ځای چې پروناون استعماليږي نو پروناون چې د کوم نون په ځای استعماليږي انګلیش ګرامر کې هغه ته موږ وایو انټیسیډنټ اف دی پروناون. کوم دی ورډ ته سوچو کو انټیسیډنټ د انټي معنی دا before دا موږ سره پریفکس ته سابقه ده د ورډ مخکې لګیدلې د خپل معنی د before. انټیسیډنټ وته ځکه وي چې نورمالي انټیسیډنټ د پروناون نه مخکې راځي before راځي. د دې مطلب دا دی چې د انګلیش په سنټنس کې نورمالي نون مخکې استعماليږي او پروناون ورپسې استعماليږي نو انټیسیډنټ مخکې راځي نون مخکې راځي نو ځکه ورته وایي انټیسیډنټ ځکه د انټي معنی د before. په کوم سنټنس کې چې نون مخکې استعمال شي او پروناون ورپسې استعمال شي نو داسې ریفرنس ته موږ وایو انافوریک ریفرنس او که مخکې پروناون استعمال شي او ورپسې نون استعمال شي نو هغې ته موږ وایو کیټافوریک ریفرنس. مطلب دا چې نون مخکې هم استعمالیدی شي انټیسیډنټ او ورپسې هم استعمالیدی شي خو په زیات تر کیسز کې انټیسیډنټ مخکې راځي
او پروناون ورپسې راځي. ان شاء الله په انافوریک او په کیټافوریک ریفرنس په نیکسټ ویډیو کې ډسکشن کوو. اوس انټیسیډنټ او د پروناون منځ کې به همیشه د پاره اګریمنٹ وي. دا انتهایی اهمه خبره ده. مونږ پروناون استعمالو د نون په ځای. هغه نون ته مونږ وایو انټیسیډنټ اف د پروناون. په انټیسیډنټ کې او په پروناون کې به مونږ سره اګریمنٹ وي. There must be an agreement between the antecedent and the pronoun. د دې اګریمنٹ مطلب څه دی؟ اګریمنٹ به په دوه خبرو کې. پروناون به خپل انټیسیډنټ سره اګری کیږي په نمبر کې. د نمبر مطلب د سنگولر یا پلورل. که نون سنگولری نو پروناون به هم سنگولر استعمالو. که نون پلورلی نو پروناون به پلورل استعمالو. دې ته د نمبر اګریمنٹ وایي. او دویم نمبر اګریمنٹ په جینډر کې. که نون میسکولن نو پروناون به میسکولن استعمالو. که نون فیمینن نو پروناون به فیمینن استعمالو. لایک وایز که مونږه د نیوټر جینډر خبره کوو، یو لایفلیس آبجیکټ نو د هغې دپاره پروناون هم نیوټر استعمالیږي. لایک وایز مونږ سره کامن جینډر هم دی او د جینډر حوالې سره آلریډي زمونږ ډسکشن شوی دی. نو د انټیسیډنټ او د پروناون منځ کې به اګریمنٹ وي په نمبر کې او په جینډر کې. فار ایگزامپل که مونږ د لومبنی سنټنس وګورو نو مونږ سره بوایز پلی هاکی ان د پلی ګراوند او د دې په ځای مونږ پروناون استعمال کړی د بوایز په ځای دی. بوایز چونکې مونږ سره پلورلو پلورل سبجیکټ دی یا پلورل نون دی نو پروناون دی او مونږ سره پلورل دی. نو مطلب په نمبر کې اګریمنٹ دی. لایک وایز بوایز ډیر دی نو دلته دی هم ډیر شو کوي. دی موږ سره میل هم شو کوي چې ډیر یو دی موږ سره فیمیل هم شو کوي. نو په جینډر کې هم اګریمنٹ شته ځکه دی موږ د میل او د فیمیل دواړو لپاره استعمالو چې کله موږ سره تعداد ډیری. که دې سنټنس ته موږ وګورو نو جواد نون دی یا انټیسیډنټ دی او هی د دې پروناون دی. جواد موږ سره سنگولر نون دی، یو نوم دی، نو پروناون هم سنگولر استعمال شوی دی نو موږ سره په نمبر کې اګریمنٹ دی. لایک وایز جواد میسکولن نون دی، د یو میل نوم دی نو په دې وجه موږ پروناون هی استعمال کړی دی. په جینډر کې هم موږ سره اګریمنٹ دی. که دلته د فیمیل نومو نو بیا موږ د هی په ځای شي استعمالو. لایک وایز که یو انیمل چې د هغې جینډر موږ سپیسیفای کول نه غوښتو، کرو فار ایگزامپل یا اکرو نو بیا دلته موږ ایټ استعمالو. یا که ابوکو نیوټر جینډر نو دلته بیا موږ ایټ استعمالو. نو د پروناون او د انټیسیډنټ منځ کې به اګریمنٹ وي همیشه دپاره په نمبر کې او په جینډر کې دا دواړه به اګری کیږي. په یو سنټنس کې موږ سره د یو نه سیوا انټیسیډنټ هم استعمالیدی شي او په یو سنټنس کې موږ سره د یو نه سیوا پروناون هم استعمالیدی شي. چې کوم کیس د نونی نو هغه کیس په موږ سره د پروناون وي نو موږ سره به اګریمنٹ راځي په کیس کې هم. که موږ سره د نون کیس یا د انټیسیډنټ کیس سبجیکټیو وي نو بیا به مونږ د هغې په ځای سبجیکټیو پروناون استعمالو. دلته بوایز چونکې نون دی او دا د سبجیکټ په ځای راغلی دی نو دی پروناون هم سبجیکټیو دی. خو که فار ایگزامپل یو نون د آبجیکټ په ځای راغلی نو بیا چې کوم پروناون استعمالیږي د هغې کیس په هم آبجیکټیو وي. فار ایگزامپل که مونږ یو سنټنس ولیکو I taught یا نور به ساده کو I eat an apple. اوس an apple موږ سره یو نون دی نو بیا به زوام I eat د an apple په ځای به موږ استعمالو it. نو it موږ سره بیسیکلی آبجیکټیو پروناون دی ځکه an apple هم د آبجیکټ په ځای راغلی دی او it هم موږ سره آبجیکټیو کیس دی، آبجیکټیو پرسنل پروناون دی. it موږ سره سبجیکټ په ځای هم استعمالیدی شي او د آبجیکټ په ځای هم استعمالیدی شي. دا سبجیکټیو پرسنل پروناون هم دی او دا آبجیکټیو پرسنل پروناون هم دی. لایک وایز زوام I beat جواد. I beat جواد. بیا به زوام I beat him. ځکه جواد د آبجیکټ په ځای راغلی دی نو د پروناون چې کوم کیس استعمال شي هغه هم آبجیکټیو کیس دی. په دې سنټنس کې جواد د سبجیکټ په ځای راغلی نو د پروناون چې کوم کیس دی هغه هم سبجیکټیو دی.
په دې سنټنس کې جواد د آبجیکټ په ځای راغی نو د پروناون چې کوم کیس دی هغه موږ سره آبجیکټیو کیس دی نو موږ به ګورو چې ناون په کم کیس کې دی یا فار ایگزامپل زوام this is Jawad's book نو که د جوادس په ځای زه پروناون استعمالوم نو بیا به زوام this is his book اوس his book ځکه استعمالوم چې جواد موږ سره بیسیکلی په پوزیسیو کیس کې دی یا جنریټیو کیس کې دی موږ د جواد ملکیت ښیو نو په دې وجه چې کوم پروناون موږ استعمال کا هغه هم پوزیسیو پروناون دی نو د پروناون او د انټیسیډنټ اګریمنٹ په نمبر کې که پرو انټیسیډنټ سنګولری پروناون به سنګولری که انټیسیډنټ پلورلی پروناون به پلورلی دا اګریمنٹ په جنډر کې که انټیسیډنټ میسکولینی پروناون به میسکولینی که انټیسیډنټ فیمینینی پروناون به فیمینینی که انټیسیډنټ موږ سره نیوټر جنډری پروناون به هم د نیوټر جنډر استعمالو لایک وایز دا اګریمنٹ به په کیس کې هم وي د کیسز حواله سره زموږ ډیټیل ډسکشن شوی دی موږ سره نومینیټیو کیس ته اکیوزیټیو کیس ته جنریټیو کیس ته ووکیټیو کیس ته د ناون او د پروناون نو که ناون موږ سره په پوزیسیو کیس کې پوزیشن شو کوي نو د پروناون کیس په پوزیسیو وی هغه به پوزیشن شو کوي یا به ملکیت شو کوي په نن ویډیو کې زموږ ډسکشن پریډومیننټلی د پروناون حواله سره پروناون هغه ورډ ته وی کوم ورډ چې انګلیش ګرامر کې موږ د ناون په ځای استعمالو د کم ناون د پاره چې پروناون استعمال شي هغه ناون ته موږ وایو انټیسیډنټ اف د پروناون په پروناون او په انټیسیډنټ کې به اګریمنٹ وي په نمبر کې په جنډر کې او په کیس کې ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به مونږ د انافوریک او د کیټافوریک ریفرنسز حواله سره ډیټیل ډسکشن کوو. Thank you so much.